الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अली रजा वसाया से जो आए और कुरान करीम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इब्तिदा करते हैं या गुजारिश करूंगा बात से आए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नी हसन सलवातका वाला बाही फी हाज़िल साल व फी कुल्ले साल वलिय्यन व आबिदन व गाइना व नाज़िरा व नज़ीरा व ईना हत्ता तुज़निया व ज़काता व तमत्तिउ फ़ीहा तविल्ला। हम बुजुर्गों में भी कहीं शर्मा की बात नहीं है, कभी कभी जो है वो गलती हो जाती है तो गाना सुनते हैं लिहाजा जो है वो एक बच्चा आएगा भी और आदान की तिलावत करेगा तो हम कम से कम कोशिश करें कि अपनी गलती सुधारने की कोशिश करें। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कासिम रजा से कि वहाँ और आदान की तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
और ऐसी पहल करेंगे जिससे जो है वो माशरे में एक बच्चा ऐसा नमूदार हो जाए, अच्छा बन जाए, अखलाक अच्छा बन जाए, ताकि जो है वो आस पड़ोस के लोग जो है वो अच्छा कह सके। ज्यादा कुछ ऐसी ही बातें बतलाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं अली अब्बास जमान। સલામુઅલૈકુમ. આજે હું તમને કહીશ કે આપણે કેવી રીતે જિંદગી ગુજારવી જોઈએ. હંમેશા યાદ રાખો, વડીલોને સલામ કરો, સાફ સફાઈનો ખ્યાલ રાખો, કોઈની હસી મજાક ન ઉડાડો, જ્યારે જમવાનું ખાઓ ત્યારે હંમેશા બેસીને ખાઓ, ચાલતા ફરતા જમવું તે જણાવવાનું કામ છે અને ખાતા પહેલા અને ખાધને પછી હાથ ધોવા જોઈએ અને જમ્યા પહેલા બિસ્મિલ્લાહ બોલવું જોઈએ અને જમ્યા પછી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કહેવું જોઈએ. કોઈની રમત ન ઉડાડો, કોઈની પેન પેન્સિલ પાટિયું બીજી કોઈ વસ્તુ ચોરાવો નહીં, કારણ કે તે ખરાબ વાત છે અને તેની સજા એ છે કે તેના હાથ કાપી લેવામાં આવશે. જ્યારે બોલો ત્યારે વિચારીને બોલો, ધીમે બોલો, રાડે ના પાડો. ફિલ્મ જોવી મનાય છે. ગીત સાંભળવું, વાજ વગાડવું, નાચવું તે ગુનાહનું કામ છે અને તે ગુનાહનું કામ છે અને કયામતના દિવસે તેવા કાર્યો માટે તેની આસપાસ લોખંડના ગરમ સળિયા રાખવામાં આવશે. અને તમારા મા-બાપ ફિલ્મ જોવા જાય ત્યારે તમે ના પાડો અને આપણે બી ફિલ્મ ના જોવી જોઈએ અને છુપાઈને પણ કોઈ ગુનાહ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે તે આપણો ખુદા જોવે છે. नमाज के लिए वो कुछ आदाब होते हैं, नमाज पढ़ने के साथ साथ आदाब है, कुछ मुस्ताहबात है जो इंसान को करना चाहिए। तो लिहाजा उस आदाब को बतलाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद तकी बिन सालिह। સલામુઅલૈકુમ. આજે હું તમને નમાઝના આદાબ કહીશ. નમાઝ પઢતી વખતે આપણને એવી રીતે ઊભું રહેવું જોઈએ કે આપણે અલ્લાહની સામે ઊભા રહીએ છીએ. નમાઝ પઢતી વખતે ડાબી કે જમણી બાજુ ન જવું જોઈએ. નમાઝ પઢતી વખતે રોવું કે હસવું ના જોઈએ. હા, અલ્લાહના ડરથી રોવું આવી જાય તો તેની સારી વાત કોઈ નથી. નમાઝ પઢતી વખતે બોલવું ન જોઈએ અને મને ત્યાં સુધી નમાઝના એકામને પાબંદ રાખવું જોઈએ. અને કોઈ આપણને નમાઝમાં આવીને સલામુન અલૈકુમ કહે તો તેનો જવાબ સલામુન અલૈકુમ જ આપવાનો જોઈએ. વલૈકુમ સલામ નહીં કે અલૈકુમ સલામ નહીં. અને નમાઝમાં આવીને કોઈ આપણને આદાબ કે કશું બી કહે તો તેનો જવાબ ના આપવો જોઈએ. સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ મોહમ્મદ. जिस तरीके से वजू और गुस्ल करना एक तहारत है, इसी तरीके से तयम्मुम करना भी मुकम्मल तहारत है। जब पानी ना मिले तो गुस्ल या वजू के बदले जो वो तयम्मुम किया जाता है, खाक पर यानी मिट्टी पर तयम्मुम किया जाता है। लिहाजा उस तयम्मुम को बतलाने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं आलिम ईमानी। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह का जो है वो फायदा क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो लिहाजा उसको बिस्मिल्लाह की अहमियत समझाने के लिए और बतलाने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं रेहान जेमानी। सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। જે બિસ્મિલ્લાહ આપણે હર રોજ હર કામની પહેલાં પડીએ છીએ, આજે મેં એનો મતલબ અને ફાયદો એક સ્ટોરીના મદદથી કહીશ.
એક છોકરી હતી જે બિસ્મિલ્લાહ પર બહુ ભરોસો રાખતી હતી. એનો બાપ બિસ્મિલ્લાહ પર ભરોસો નતો રાખતો. એની માં નહોતી. એક દિવસ એના બાપે અજમાવવા માટે એને એક વીંટી આપી અને કીધું કે આ વીંટી મેં તારી પાસે માંગીશ ત્યારે તને આ મને આપવાની છે. તો જ્યારે એ છોકરીએ બિસ્મિલ્લાહ કરીને તકિયા નીચે રાતે મૂકી દીધી, પછી સવારે જ્યારે એનો બાપ મછલી પકડવા જતો હતો ત્યારે એ વીંટી તકિયા નીચેથી લઈ લીધી અને નદીમાં ફેંકી દીધી. પછી મછલી પકડીને આવ્યો અને એમ કીધું કે મને વીંટી દે અને મછલી પકડાવ. પછી એ છોકરી તકિયા નીચે વીંટી લેવા ગઈ ને તો ત્યાં વીંટી નહોતી. તો એ પરેશાન થઈ ગઈ. પછી એ જેના જ મછલી કાપી, બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ કરીને મછલી કાપી તો એની અંદરથી એ વીંટી નીકળી. પછી એ વીંટી જેને એના બાપને આપી તો એના બાપે પૂછ્યું આ વીંટી ક્યાંથી આવી? તો એ કીધું કે મેં બિસ્મિલ્લાહ કરીને મછલી કાપીને તો એની અંદરથી આ વીંટી મળી. સલવાત. बरकत होती है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको करने से घर में जो है वो नौसत पैदा होती है। लिहाजा जिन काम से जो है वो करने से घर में बरकत पैदा होती है उस काम को बयान करने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं साजिद हसन रवानी। સલામ અલૈકુમ. આજે હું બરકતના કામો બતાવીશ. પહેલું, સૂર્ય ડૂબતા પહેલા ઘરમાં રોશની કરો. બીજું, ઘરમાં ઘૂસતા પહેલા સૂર્ય તોહિદ પડો. ત્રીજું, જમણ જમતા પહેલા અને જમણ જમતા પછી પણ હાથ ધોવા. ચોથું, અકીક, યાકૂત અને ફિરોજાની વીંટી પહેરો. પાંચમું, સવારે વહેલા ઉઠો. છઠ્ઠું, મસ્જિદે અઝાન પહેલા પહોંચી જાઓ. સાતમું, પાક રહો. આઠમું, નમાઝ પછી તાકીબાત કરો. નવમું, અઝીઝો સાથે સારો વર્તાવ કરો. દસમું, સ્વચ્છ રહો અને પોતાના ઘરને બી સ્વચ્છ રાખો. 11મું, મોમીનની જરૂરતો પૂરી કરો. અને 12મું, રોજીની ફિક્રમાં સવારે નીકળી જાઓ. 13મું, મુઅજ્જિનની અઝાનને દોહરાવવું. 14મું, આપણે જે દસ્તરખાન બિછાવીએ તેની ઉપર આપણે ખાઈએ અને જે દાણા પડે તો તેને ખાવું. 15મું, રાતે વઝુ કરીને સૂવું. સલવા. काम ऐसे होते हैं कि जिसके करने से घर में नफसत पैदा हो जाती है। लिहाजा उसको बयान करने के लिए आ रहे हैं सैयद अली दाखानी। સલામ અલૈકુમ. આજે હું તમને છે ને અમારા જીવનમાં એક પાઠ આવ્યો છે તેનું નામ છે નહુસત. તે હું તમને પેશ કરીશ. પહેલું, ઊભા રહીને પેશાબ કરવું. બીજું, ઊભા રહીને જમણ કરવું. ત્રીજું, મોઢાથી દીવો બુજાવો. ચોથું, દામન અથવા અરસી નથી તો મોઢું લૂછવું. પાંચમું, હમ્મા એટલે સ્થાન પર પેશાબ કરવો. છઠ્ઠું, માટીથી હાથ ધોવા. સાતમું, લસણ અને પ્યાજના છીલકા પાડવા. પછી કબરા ઉપર બેસવું. ઉમરા ઉપર બેસવું. ફિકરોથી ટકરાવવું. દાંતથી ન કાપવા. ઘરમાં કચરો રાખવો. મકડીનો ડાળો ઘરમાં રાખવો. પછી ઊભા રહીને પૈજામો પહેરવો. રાત્રે ઊભા રહીને પાણી પીવું. પછી ઊભા રહીને વાળ ઓળવા અને સૂર્ય ઉગતા પહેલા અને નમાઝ પછી સૂઈ જવું. સલવાત. जैसे हमने जो है वो सूरज कलाम में बात की जो है वो सूरज पढ़ने के बाद जो है वो पता की थी। अब हम इसकी इंतहा भी कर रहे हैं एक सूर्य के तिलावत के साथ। लिहाजा गुजारिश करूंगा मोहम्मद अब्बास रहमानी से आयत और कुरान पाक की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अज़्ज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم بر محمد وعلى محمد माशाअल्लाह से इन बच्चों की सेहत और सलामती के लिए बाबा ने बुलंद सलावत अभी भी है वो हम ये बच्चों ने आके आपके सामने बातें पेश की है, लिहाजा कुछ सवाल करने वाले हैं और તયમુન કોના બદલે થાય છે? અબ્દુલ સાચું એવી ત્રણ ચીજો બતાવો જેનાથી ઘરમાં બરકત થાય છે. એવી ત્રણ ચીજો બતાવો જેનાથી ઘરમાં બરકત થાય છે. तीन ऐसी चीजें बदलाव जिससे घर में बरकत पैदा होती है. એક ફોટો હજી એક ફોટો કર્યું બે હાથ એક ફોટો એવી 5 વસ્તુ બતાવો જેનાથી ઘરમાં નફુસત પેદા થાય. એવી 5 વસ્તુ બતાવો જેનાથી ઘરમાં નફુસત પેદા થાય. એવી 5 વસ્તુ બતાવો 5 વસ્તુ જેનાથી ઘરમાં નફુસત પેદા થાય. નફુસત
ऐसी 5 चीजें जिनके करने से घर में नहुसत पैदा होती है, जैसे का मतलब है। अजय भगत बोलो। पिछले दिन કેટલા છે અને કોણ કોણ છે તેના નામ બતાવો। पिछले दिन કેટલા છે અને તેના નામ બતાવો। अभी छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ा। પૂર્વે દિન કેટલા છે અને તેના નામ બતાવો। ના મોટા લેખા पर्व दिन दिन निशाता एक ने एक ही नाम बीजे मोहम्मद मेहदी बताया। પ્રથમ ચોરી બીજું પ્રથમ નમાઝ બીજું રોઝા ત્રીજું ફળ ચોથું ઝકાત પાંચમું જિહાદ સાતમું માફી અને મુનકર નવમું કબરા દસમું કબરા मोहम्मद